Hello, my dear children. Good morning. Okay, today let's start talking about Jainism and Buddhism. Okay, that is what we have to start learning today. Okay, are you all ready? Okay, let's start. Jainism and Buddhism are the two main streams of thought emerged in about BC 6th. Okay, in that time, there were so many streams of philosophies, so many schools of philosophies, and among them, two main philosophies are Jainism and Buddhism. Okay, so here is an extract from Edwin Arnold's The Light of Asia. The Light of Asia is a book written by Edwin Arnold. The book is about the life and sayings of Sri Buddha. Okay, who is Sri Buddha? Sri Buddha is the founder of the school of philosophy called Buddhism. Okay. So here is an extract from that book, The Light of Asia, where the story of Gautama Buddha is told. It was a spring season. The prince was standing in the garden, enjoying the beauty of the nature. Over there, the snow-capped Himalayas stand tall. The prince stood there, all engrossed in the splendor of the nature. He then noticed a flock of wild swans flying. Wow, what a beauty! Suddenly, one among the swans fell down in front of the prince. An arrow had pierced on its body. The prince ran to it and laid it on his lap. He gently removed the arrow. He plucked the leaves from the medicinal plants in the garden and applied its juice on its wound. The love and care of the prince soothed the swan. It was then that Devadatta, the cousin of the prince, approached him. He shouted, "Return to me the swan that I shot." For this the prince answered, "Killing this innocent creature is a sin. All living beings on earth have a right to live freely on this world. No one is nobody's owner." When the argument worsened, the dispute was taken to the royal court. On hearing the pleas raised by both sides, the king said, "The savior owns more right than the slayer. So the prince is its owner." The prince later let the swan free. Okay, it is a part of or an incident happened, a main incident happened in Buddha's life, and this incident turned the mind of Sri Buddha. Okay, so let's see. Actually, Sri Buddha was a prince, Prince Siddhartha. His real name is Siddhartha. He was the prince and he is son of the king Shuddhodana and queen Maya. Okay. He lived in the palace of Kapilavastu. He belonged to the clan named Shakya. Okay. And there he had a very good life. He enjoyed all the facilities of life. He had a very good life there. Then later he married a lady and he had a son. And about 35 years old, this incident happens. Okay, the swan incident. Then that changed the mind of Siddhartha, and so many thoughts filled the mind of Siddhartha after the incident. Actually, he was thinking that for what man is killing the animals or birds? From that, do we get any kind of joy or enjoyment? Killing someone or something is a wrong activity. It's a sin. We should not be slayers. We should be saviors, means protectors. Non-violence. Only through non-violence we will get the ultimate enjoyment of bliss. Also, he thought of the human beings' supremacy over
the other animals and birds. Only the God is the real supreme leader. We have no right over other animals and birds. We are also like them. We should let other creatures live in this world. Okay. And later, Prince Siddhartha left all the princely status, and he is leaving the palace. And later, he became world's great teacher, Sri Buddha. So the teachings of Sri Buddha is called Buddhism. Okay. The main tenet of Buddhism is ahimsa. Ahimsa means ahimsa, non-killing. That means non-violence. The philosophy of Buddhism was very much in tune with the agrarian economic setup that had grown up in the 6th century BC. The most important of the tenets was ahimsa. Sri Buddha gave importance to one's own karma. Karma means our own duties. Okay. He said that life is full of miseries, and that the cause of all suffering was human desire. So all human life will have some kind of miseries. Not only happiness, there will be an element of miseries that we have to accept. And also, the cause of all our suffering is our desire. If we are putting an end to our desires, there will be no worries. That is what Buddha teaches us. Okay. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസിലെ അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടൈമിൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ്? 2 വെൽത്തി ക്ലാസ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രീസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണാസിൻ്റെയും നെക്സ്റ്റ് മേർച്ചൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യാസിൻ്റെയുമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രീസസ് ആർ പെർഫോമിങ് very complex rituals like animal sacrifice, etc. If we are checking the tenets or main theories of Buddhism, we can see non-violence. We should practice non-violence only. Okay, so animal sacrifice is against that. Okay, so he stated that prayers and rituals or practices of any kind would never put an end to this suffering. According to Buddhism, rituals and practices of any kind or offerings to God will not put an end to our sufferings. Okay. Rather than ritualistic practices, Buddha gave importance to moral lives of people. People should follow moral values. Then only we will have an end to our sufferings. That is what Buddha teaches. So it is against the teachings of the Brahmanas prevailed in that society. Okay. Then Buddhism spread fast within and outside India. Okay. It influenced, the teachings of Buddha influenced the people very much, and also it spread fast within and outside India. The Tripidakas. It's a book, Tripidakas, written in Pali language. It is written in Pali language, and it contains main tenets of Buddhism. So how Buddhism spread across the world? Through Tripidakas. It contains the teachings of Sri Buddha. Then Buddhism has made many contributions to the Indian culture. Then let's see which are the contributions by Buddhism to the growth of Indian culture. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് ബുദ്ധിസം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
The administrative system of the Sanghas, which were formed for spreading Buddhism, helped the growth of democratic and value-oriented awareness in the society. ഈ ബുദ്ധിസം എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്, അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായി ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും അത് വ്യാപിച്ചു എന്നും ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ത്രിപിതാകാസ് എന്ന റിട്ടൺ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അത് പാലി ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്തെ സംസാര ഭാഷയാണ് പാലി. ഏകദേശം സംസ്കൃതവുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് പാലി ലാംഗ്വേജ്. ഇനി പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ഡിസൈപ്പിൾസ്, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈപ്പിൾസിൻ്റെ, ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സംഘാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സംഘാസ് ആ ഒരു പ്രത്യേക മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനും വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് അവെയർനെസ്സിനും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രിതല ഭരണ പഞ്ചായത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ത്രിതല ഭരണ സംവിധാനം, ടോപ്പിലുള്ള ആൾ തൊട്ട് താഴേക്ക് വാർഡ് മെമ്പർ വരെ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തൊട്ട് വാർഡ് മെമ്പർ വരെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണ രീതി, അതിനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസിനൊക്കെ ഈ സംഘാസിൻ്റെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞു പോവുകയും അവർ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലായി ടീച്ചിങ്സ് നടത്തുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാം. ആ ഐഡിയാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയത്, ത്രിപിതാകാസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ത്രിപിതാകാസ്, ത്രീ മീൻസ് 3 അല്ലേ. ത്രിപിതാകാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് 3 പാർട്ടുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. വിനയപിതാക, സൂതപിതാക, അഭിധമ്മ പിതാക. ഓക്കെ, വിനയപിതാക, സൂതപിതാക, അഭിധമ്മ പിതാക. ഇങ്ങനെ ഈ 3 പാർട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. For spreading Buddhism, many caves, means chaityas, viharas and pillars were built. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതലായി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? കേവ്സ്, അതുപോലെ ചൈത്യാസ് മീൻസ് ടെമ്പിൾസ്, വിഹാരാസ് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ. അവിടെയാണ് ഈ സന്യാസിമാരൊക്കെ, ബുദ്ധ സന്യാസിമാരെ താമസിച്ചിരുന്നത്, പഠിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, മൊണാസ്ട്രീസ് ആൻഡ് പില്ലേഴ്സ് ഓൾസോ വെർ ബിൽറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ എവിഡൻസസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം now also prevailing in India. Okay, Buddhist caves, chaityas, viharas, pillars, etc. You can see a picture here. It is a picture of Saranath pillar. Okay, these are evidences for the progress in the field of art and architecture. ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ എവിഡൻസസ് ആയ ഈ കേവ്സും ചൈത്യാസും വിഹാരാസും എന്താണ്, പില്ലേഴ്സൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു തരത്തിൽ ആർട്ടിനും ആർക്കിടെക്ചറിനും വളർച്ചയ്ക്കും കൂടെ സംഭാവനകൾ നൽകി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സാരാനാഥ് പില്ലർ, അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ, അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസൊക്കെ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഗേവ് സം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ടു, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ philosophical or spiritual field, to the art and architecture field also it gave some contributions. Buddhism gave some contributions. Okay, ഇനി Buddhism also played a major role in
promoting trade and cultural relations between India and neighboring countries. Another influence of Buddhism in Indian community. It played a major role, an important role in promoting trade and cultural relations between India and neighboring countries. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺസീൻ ത്രെഡ് കൊണ്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു നൂലിഴ കൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആൾക്കാരെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഏതിന് സാധിച്ചു? ബുദ്ധിസത്തിന് സാധിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് മ്യാൻമാറിലും ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ജാവ, സുമാത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ബുദ്ധിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും കൂടെ വളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഗേവ് സം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിങ് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബുദ്ധിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരാസ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. വിഹാരാസ് മീൻസ് മൊണാസ്ട്രീസ്. The Buddhist viharas played an important role in the progress of education in India. Another contribution of Buddhism to the people of India, it gave some important contributions to the education field of India. ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്കും അതുപോലെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പുരാതനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് നളന്ദ, തക്ഷശില, വിക്രമശില എന്നിവയൊക്കെ. ഈ നളന്ദ, തക്ഷശില, വിക്രമശില എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് ഏറെക്കാലം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തക്ഷശില, അതുപോലെ നളന്ദ, വിക്രമശില ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലകൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകി. അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ പേരുകൾ മറന്നു പോകരുത്. നളന്ദ, തക്ഷശില, വിക്രമശില, ദീസ് ആർ ദ കീ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. മീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് prevailed in the time of Buddha, means in the BC 6th century. Okay. Gradually Buddhism started to decline in its motherland. Motherland means India. Okay. ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബുദ്ധിസം അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൾക്കാരിൽ കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ നളന്ദ, തക്ഷശില, വിക്രമശിലയൊക്കെ കൊള്ളക്കാരാലും കള്ളന്മാരാലൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പുരാതനമായ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും ആ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. Gradually, Buddhism started to decline in its motherland. Buddhist teachings and ideologies failed to receive much support from later rulers. പിന്നീട് വന്ന, അതായത് ബുദ്ധൻ്റെ സമാധിക്ക് ശേഷം വന്ന ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് ബുദ്ധിസത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്കും വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിസം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോറോവർ ബുദ്ധിസം ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡിയർ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സെക്ട്സ്, മഹായാന ആൻഡ് ഹീനയാന. അതും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണമായി മാറി. ഏതിന്? ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈന്. വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ ബുദ്ധിസംസ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? ഫസ്റ്റ് വൺ, the later
kings did not believe in the teachings of Buddhism. And another thing, Buddhism was divided into two sects. One is Mahayana and Hinayana. This splitting is also became a reason for the decline of Buddhism in India. Mahayana, Hinayana, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. The revival of Vedic religion adversely affected the progress of Buddhism. ഓക്കെ, ഈ മഹായാന ഹീനയാന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ബുദ്ധനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായി കാണുന്നു. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്, അദ്ദേഹം വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ആ രീതിയിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹ ആരാധന ഇല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്. അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അടുത്തത് ജൈനിസം. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജൈനിസം. Jainism. Who is the contributor of Jainism? Vardhamana Mahavira. Okay, you can see the picture or a statue of Mahavira here. Vardhamana Mahavira. He is the founder of Jainism. Okay, Mahavira was also contemporary. Contemporary means സമകാലികൻ. ഒരേ സമയത്ത് 6th century BC-യിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് മഹാവീരയും. He was a contemporary of Sri Buddha. He propagated Jainism. ഇനി നമുക്ക് ജൈനിസത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിലേക്ക് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബിലീഫ്സ് ഓഫ് ജെയിൻസ്, there are 24 തീർത്ഥങ്കരാസ്. ഓക്കെ, ജൈനിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൻസിൻ്റെ ബിലീഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാർ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർത്ഥങ്കരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരിക്കും? ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് പ്രൊഫറ്റ്സ്, ദേ വിൽ ടേക്ക് ബർത്ത് ഇൻ ദ വേൾഡ്. 24 തീർത്ഥങ്കരാസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മഹാവീര, വർദ്ധമാന മഹാവീര വാസ് ദ 24th തീർത്ഥങ്കര. ഓക്കെ, ഈ തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്ത തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ 24ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 24th തീർത്ഥങ്കര ആരാണ്? ലാസ്റ്റ് തീർത്ഥങ്കരൻ ആരാണ്? യെസ്, വർദ്ധമാന മഹാവീര. ജൈനിസ ഓൾസോ ലേഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺ അഹിംസ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബുദ്ധിസം, Jainism also believed in the strength of ahimsa. Ahimsa means non-violence. The teachings of Jainism condemned all sorts of harm meted to humans or living beings. As in Buddhism, Jainism was also against Vedic practices and caste system. So you can understand there are so many similarities between Buddhism and Jainism. Okay, Jainism also laid great importance on ahimsa. The teachings of Jainism condemned all sorts of harm meted to human beings or living beings. That means they are also against animal sacrifices and like rituals. Okay, rituals. As in Buddhism, Jainism was also against Vedic practices and caste system. Okay, Jainism was also against the caste system prevailed in that society. Then Jainism brought radical changes in the Indian society. Okay, let's see which are the contributions of Jainism. Mahavira advised the people to lead a right life by following the principles of right belief, right knowledge and right action. മഹാവീരയുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ വിശ്വാസം, ശരിയായ ജ്ഞാനം, ശരിയായ കർമ്മം, മീൻസ് ശരിയായ ആക്ഷൻ. ഇതാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിലെ മോട്ടോ എന്നാണ് മഹാവീര പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മഹാവീര അഡ്വൈസ് ദ പീപ്പിൾ ടു ലീഡ് എ റൈറ്റ് ലൈഫ് by following the principles of right belief, right knowledge and right action. The Jain saints were abstained from telling lies, killing, stealing and acquiring wealth. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ബുദ്ധിസത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ജെയിൻ സെയിൻസ് മീൻസ് ജെയിൻ സന്യാസിൻസ് were abstained means they should not tell lies, killing means they should not kill anyone or anything, and also they should not steal anyone's wealth. Steal means മോഷ്ടിക്കുക അല്ലേ? ആൻഡ് അക്വയറിങ് വെൽത്ത്, ദേ ഷുഡ് നോട്ട് അക്വയർ വെൽത്ത് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അവരെന്താണ്? പണം സമ്പാദിച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്? അവർ മോഷണം നടത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ കില്ലിങ്, മേഡേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
അത് അഹിംസാമാർഗം. പിന്നെന്താണ്, നുണയും പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ദേ ഫോളോഡ് സെലിബസി ഇൻ ലൈഫ്. അൺലൈക്ക് ബുദ്ധ ഭിക്ഷൂസ്, ജെയിൻ സെയിൻസ് ഫോളോഡ് സെലിബസി ഇൻ ലൈഫ്. സെലിബസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ സംസർഗം ഇല്ലാതെ വേണം ജീവിക്കാൻ, വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ജൈനിസം എൻകറേജ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺ പില്ലേഴ്സ്, കേവ്, ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാച്യൂസ്. ബുദ്ധിസത്തെ പോലെ തന്നെ ജൈനിസവും എന്ത് ചെയ്തു? അവരും സ്റ്റോൺ പില്ലേഴ്സും കേവ് ടെമ്പിൾസും സ്റ്റാച്യൂസും ഒക്കെ പണിതുയർത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ അത് ആ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നേപ്പാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ഗോമതേശ്വർ ഇൻ ശ്രാവൺ ബൽഗോള ഇൻ കർണാടക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗോമതേശ്വര പ്രതിമ. ശ്രാവൺ ബൽഗോളയിലെ, കർണാടകയിലാണ് ശ്രാവൺ ബൽഗോള. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ ഒരു നഗ്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആ ഒരു വലിയ ഭീമാകാരമായ ഒരു പ്രതിമയാണ് ഈ ഗോമതേശ്വര സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവേഴ്സ് of Jainism into Shvedambaras and Digambaras resulted in the decline of the religion. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തില്ലേ, ഇതാണ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഗോമതേശ്വർ. ഇത് ഹാഫേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്വേതാംബരാസ് ആൻഡ് ദിഗാംബരാസ്. ഈ ജൈനിസത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈന് കാരണമായ മെയിൻ റീസൺ എന്തായിരുന്നു? This Jainism, the followers of Jainism splitted into two. Chade Shvedambaras and Digambaras. Okay, ശ്വേതാംബരന്മാരെന്നും ദിഗംബരന്മാരെന്നും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി ജൈനിസത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ആയി. എന്താണ് ശ്വേതാംബരന്മാരും ദിഗംബരന്മാരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്വേത മീൻസ് സംതിങ് വൈറ്റ്, ദിഗം മീൻസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്കൈ. ഓക്കെ, ഈ ജൈനിസത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, അതായത് ശ്വേതാംബരന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവർ എല്ലാവരും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ജെയിൻ സെയിൻസ് എല്ലാം വൈറ്റ് ഡ്രസ്സാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്. പ്രത്യേക ഡ്രസ് കോഡ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ശ്വേതാംബരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, ശ്വേതാംബരാസ്. ഓക്കെ, ദേ വിൽ വിയർ ഓൺലി വൈറ്റ് ഡ്രസ്. വേറാസ് ദിഗംബരാസ് means these Jain saints who are called Digambaras did not believe in clothes. ഓക്കെ, അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? ഡ്രസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നഗ്നനായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്. ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ന്യൂഡിറ്റി. ദേ വിൽ നോട്ട് യൂസ് എനി ക്ലോത്ത്സ്. ഓക്കെ, ന്യൂഡായിട്ടാണ് അവർ നടന്നിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട്, ശ്വേതാംബരന്മാർക്കും ദിഗംബരന്മാർക്കും. ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ജൈനിസത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈന്, നാശത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. The common feature of both Buddhism and Jainism was that they used the language of common man, Pali and Prakrit, for propagating their ideologies. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ, നമ്മൾ ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത്, ഒന്ന് അവർ അഹിംസ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കോമൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് these two religions spread their tenets by using common man's language, that is Pali and Prakrit. സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ആ ഒരു ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷ ഏതായിരുന്നു? സാൻസ്ക്രിറ്റാണ്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം. അതായത് നമ്മുടെ വേദാസ്, ഋഗ്വേദം, സാമവേദ, യജുർവേദ, ഈ 4 വേദങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഈ 4 വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ്, സംസ്കൃതത്തിലാണ്. സംസ്കൃതം എന്താണ്? ലേണഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജാണ്, അത് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജാണ്. ഓൺലി സ്കോളേഴ്സ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ്. വേറാസ് കോമൺ പീപ്പിൾ മീൻസ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ശൂദ്രാസ് talked or used the language
ദാറ്റ് ഈസ് പാലി ആൻഡ് പ്രാകൃത്. അതായത് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംസാര ഭാഷയാണ് പാലിയും പ്രാകൃതും. ഈ രണ്ട് ഭാഷകളാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബുക്സ് എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ്? ഈ പാലി ഭാഷയിലും പ്രാകൃത ഭാഷയിലുമാണ്. For propagating their ideologies. That is a main important common feature shared by both Buddhism and Jainism. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Dear children, these are the main points related to Jainism and Buddhism. Okay, let's wind up today's class. Thank you. Bye bye.